Morning students, we are going to discuss the topic thin layer chromatography or TLC. So what is TLC? TLC is one of the simplest, fastest and easiest and least expensive of several chromatography techniques. And TLC is a form of liquid chromatography that involves a mobile phase, a stationary phase, and the analysis is performed on a flat surface under atmospheric pressure and room temperature. So TLC is simplest, fastest and easiest and least expensive method, and as common to every chromatographic method, it consists of a stationary phase, a mobile phase, and also all the analyses are performed under a flat surface in the normal atmospheric temperature and pressure. So what is the principle of TLC? TLC is based on the principle of adsorption chromatography or partition chromatography, which is similar to paper chromatography or combination of both, depending upon adsorbent treatment and nature of solvents employed. The components with more affinity towards stationary phase travel slower, while with less affinity towards stationary phase travel faster. In TLC, a solid phase, that is an adsorbent, is coated onto a solid support like thin glass sheet, plastic or aluminium as a thin layer. In many cases, a small amount of binder such as plaster of Paris is mixed with adsorbent to facilitate the coating. The mixture to be separated is dissolved in the solvent and resulting solution is spotted on thin layer chromatography. And the mixture of solvents called diluent is allowed to flow up the plate by capillary action. At all times, the solid will absorb a certain fraction of each component of mixture, and the remainder will be in solution. So, the TLC works on the same principle as the paper chromatography. But in the last class, we had discussed about the principle of paper chromatography. The paper chromatography works on the principle of adsorption or partition chromatography. Same principle is used for the thin layer chromatography. So, as in paper chromatography, the substance which is having more affinity towards stationary phase moves slower, and the substance which does not has affinity for stationary phase moves faster. And the TLC consists of a solid phase that is coated on a solid support like glass, aluminium or plastic as a thin layer, and the mixture to be separated is spotted onto this thin layer plate, and the solvent is allowed to rise through this thin layer by capillary action. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി എന്തിനോട് സിമിലറാണ്? പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനോട് സിമിലറാണ് മോസ്റ്റ്ലി. അപ്പോൾ തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടെക്നിക്കാണ്, ലെസ് കോസ്റ്റ് ആണ്. പിന്നെ എല്ലാ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കും ഉള്ളതുപോലെ തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫേസും ഒരു സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ അതേ പ്രിൻസിപ്പിളാണ്. അതായത് തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയും അഡ്സോപ്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഡ്സോപ്ഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടീഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ മൊബൈൽ ഫേസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. വേറെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യും. അത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉള്ളത്. ഇന്ന് തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു സോളിഡ് ഫേസ് ആയിരിക്കും. ഈ സോളിഡ് ഫേസ് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഒരു ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലൂമിനിയോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോളിഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ്റെ അപ്പോൾ നല്ലോണം മനസ്സിലായിക്കോളും. പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മിക്സ്ചർ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ സോൾവെൻറ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റ് കാപ്പിലറി ആക്ഷൻ വഴി പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയെ പോലെ തന്നെ മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഈ മിക്സ്ചറും ആ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കൂടി മുകളിലേക്ക് റൈസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും. So there are two common classes of TLC. They are normal phase and reverse phase. Normal phase is used when the stationary phase is polar
For example, like silica gel, and mobile phase is organic solvent. Whereas reverse phase is used when stationary phase is silica bonded with an organic substance, and mobile phase is a mixture of water and organic solvent. So there are two types of TLC, normal phase and reverse phase. In the normal phase, that is what we do in lab, it consists of stationary phase, which is polar, like silica gel, and mobile phase is organic solvent. Whereas in the case of reverse phase, stationary phase is silica binded to an organic substrate. So the difference between normal phase and reverse phase is that in the normal phase we use only silica gel, which is polar, whereas in the reverse phase we use the silica binded to organic substrate. And in the case of normal phase, the mobile phase is organic solvent, whereas in the reverse phase the mobile phase is water and organic solvent. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് TLC ആണുള്ളത്, നോർമൽ ഫേസും റിവേഴ്സ് ഫേസും. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഫേസിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പോളാർ ആയിരിക്കും, ലൈക്ക് സിലിക്ക ജെല്ല്. പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ഫേസിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്തായിരിക്കും, സിലിക്ക ജെല്ല് ഒരു ലോങ് ചെയിൻ അലിഫാറ്റിക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് സബ്സ്ട്രേറ്റിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. പിന്നെ നോർമൽ ഫേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളാർ സോൾവെൻ്റ് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും മൊബൈൽ ഫേസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റിവേഴ്സ് ഫേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് ഫേസിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഫേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗാനിക് സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ റിവേഴ്സ് ഫേസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടറും ഓർഗാനിക് സോൾവെൻസിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആയിരിക്കും. സോ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് TLC ഓവർ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി? അപ്പം TLCക്ക് ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ മുകളിൽ. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോ. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എ റാപ്പിഡ് ടെക്നിക് ആൻഡ് നോട്ട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മില്ലിഗ്രാം ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ക്യാൻ ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ TLC and any type of the compound can be analyzed. Efficiency of separation is high and detection is easy, and capacity of thin layer can be altered, and corrosive spray reagents can be used without damaging the plate. It needs less solvent. So the advantages of TLC over paper chromatography are, ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇത് സിമ്പിളാണ്, കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ്. രണ്ടാമത്തത് ഇത് റാപ്പിഡ് ആണ്, അത് സ്പീഡിൽ നടക്കും. മൂന്നാമത്തത് മില്ലിഗ്രാം ക്വാണ്ടിറ്റി വരെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കാം. പിന്നെ എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും TLC വഴി. പിന്നെ ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഈസിയാണ്. പിന്നെ കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് വേണ്ട വിധത്തിൽ ആൾട്ടർ ചെയ്യാം TLCൻ്റെ. പിന്നെ കൊറോസീവ് സ്പ്രേ റിയേജൻസ് നമുക്ക് TLCൻ്റെ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നീഡ് ലെസ് സോൾവെൻറ്റ് കുറച്ച് മതി. So next is the selection of stationary phase. The choice of the stationary phase for a TLC is the most difficult in TLC. The chemical composition of stationary phase, and in particular of that is surface, must be suitable for the task to obtain satisfactory separation efficiency. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം TLCൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സിലിക്ക ജെല്ല് നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ജനറലി TLCയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്ക ജെല്ലായിരിക്കും. പിന്നെ അലൂമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനറലി. സിലിക്ക ജെല്ലും അലൂമിനിയം ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അമിനോ ആസിഡ്, ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സ്, ഫുഡ് ഡൈസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടി സെല്ലുലോസ് പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസായിട്ട്. ഷുഗേഴ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് നമ്മൾ കേശുൽഗറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സും ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് നമ്മൾ മോഡിഫൈഡ് സെല്ലുലോസസ് യൂസ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് കാർബോക്സിമീഥൈൽ സെല്ലുലോസ്. മാക്രോമോളിക്യൂൾസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് സെഫാഡെക്സ് ജെൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏത് മോളിക്യൂളാണോ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം ഫോർ എഫിഷ്യൻറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഇൻ TLC. അപ്പം ജനറലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലൂമിനിയം, സിലിക്ക ആയിരിക്കും. ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് TLCൻ്റെ കേസിൽ. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് has a dimension like 20 into 20 centimeter full plate, 20 into 10 half plate, and 20 into 5 for quarter plate.
These dimensions are used since the width of the commercially available TLC spreader is 20 cm. Microscopic slides can also be used, and the glass plates of different dimension can also be used when TLC plates are prepared without the use of TLC spreader. ഇപ്പോൾ ഈ സിലിക്ക ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് TLC സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ ലാബിലുണ്ട്. അപ്പോൾ TLC സ്പ്രെഡർ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സിലിക്ക ജെൽ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ സിലിക്ക ജെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയ നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് TLC സ്പ്രെഡർ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ആ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് 20 cm × 20 cm ഫുൾ പ്ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കടം ചേർത്ത് 20 × 10 ഹാഫ് പ്ലേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ 20 × 5 ക്വാർട്ടർ പ്ലേറ്റ് ഡയമെൻഷനായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് 20 cm എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള TLC സ്പ്രെഡറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 20 cm ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 20 cm എല്ലാ സ്ഥലത്തും എടുക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ TLC സ്പ്രെഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ലൈഡിൽ വരെ TLC ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് TLC പ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ജെല്ല് കോട്ട് ചെയ്താൽ സിലിക്ക ജെല്ല് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് TLC പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. The slurry is a mixture of stationary phase and water is prepared by using the ratio mentioned earlier, and after preparing the slurry, the TLC plate can be prepared by using any of the following technique: pouring, dipping, spraying and spreading. In pouring technique, the slurry is prepared and poured onto a glass plate which is maintained on a leveled surface. The slurry is spread uniformly on the surface of the glass plate. After setting, the plates are dried in an oven and used for spotting. The disadvantage is that uniformity in thickness cannot be ensured. അപ്പം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് TLC പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക? അതായത് സ്ലറി എന്ന് പറയാൻ സ്ലറി ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ സ്ലറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക? കുറച്ച് സിലിക്ക ജെല്ലിൻ്റെ പൗഡറോ അലൂമിനിയൻ്റെ പൗഡറോ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക. അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ആ റേഷ്യോയിൽ സിലിക്ക ജെല്ല് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ അലൂമിനിയം പൗഡറോ എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കലക്കുക. എന്നിട്ട് അത് എന്തിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക? TLC പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് TLC പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. പോറിങ്, ഡിപ്പിങ്, സ്പ്രേയിങ് ആൻഡ് സ്പ്രെഡിങ്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുമ്പോൾ പോറിങ് ടെക്നിക്കാണ്. പോറിങ് ടെക്നിക്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ സ്ലറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ ആ പ്ലേറ്റ് വെക്കും. അതായത് TLC പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ TLC ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്ലറി ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകില്ല. സ്ലറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയോ ഇല്ല. സ്ലറി ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒലിച്ചു പോകുന്ന പോലെ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ഒലിക്കും. ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? ഡ്രൈ ചെയ്യുക, ഓവനിൽ ഡ്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ നമുക്ക് പ്ലേറ്റ് കിട്ടൂല. Second technique is dipping technique. Two plates are dipped into a slurry and are separated after removing from slurry and later dried. The disadvantage is that larger quantity of slurry is required even for preparing fewer plate. ഇപ്പോൾ ഡിപ്പിംഗ് ടെക്നിക്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 2 പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. ആ 2 പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ച സ്ലറിയിൽ മുക്കുക. സ്ലറിയിൽ മുക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക? ഡ്രൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ സ്ലറി ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സ്പ്രേയിങ് ടെക്നിക്ക്. ഇപ്പോൾ സ്പ്രേയിങ് ടെക്നിക്കിൽ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ലറീൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും. അത് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ തിക്നെസ് വരില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ലറി എടുത്തിട്ട് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ തിക്നെസ് വരില്ല. അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് സ്പ്രെഡിങ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടെക്നിക്ക്. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ലാബിൽ ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രെഡിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് സ്ലറി എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ TLC സ്പ്രെഡറിൻ്റെ റിസർവോയറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? TLC സ്പ്രെഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ്. അതിനൊരു റിസർവോയർ ഉണ്ട്. അതായത് അതിനൊരു ഒരു കാവിറ്റി പോലെ ഉണ്ട്. ആ കാവിറ്റിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ സ്ലറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ സ്ലറി TLC സ്പ്രെഡർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലറി ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക.
അതായത് നോർമൽ തിക്നെസ് 0.25 സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും. 2 സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഫോർ പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പേർപ്പസ്. അനലിറ്റിക്കലാണെങ്കിൽ 0.25 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം. പിന്നെ പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പേർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ സൈസിലാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക, പ്ലേറ്റ്സ് ഓവൻ വെച്ച് ഡ്രൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. TLC പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഓവനിൽ 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 1 അവർ വെക്കണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് TLC പ്ലേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് സ്പ്രെഡിങ്. ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റാണ് TLC സ്പ്രെഡർ. ഇത് നമ്മുടെ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട്. ആ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ലറി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ആ TLC സ്പ്രെഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അനലിറ്റിക്കൽ പേർപ്പസിനാണെങ്കിൽ 0.25 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലും പ്രിപ്പറേറ്റീവ് പേർപ്പസിലാണെങ്കിൽ 2 മില്ലിമീറ്റർ തിക്നെസ്സിലും ആണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ TLC പ്ലേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മൾ ആ പ്ലേറ്റിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 100 or 120 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 1 അവർ നമ്മൾ ഓവൻ്റെ അകത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആക്ടിവേഷൻ ഓഫ് TLC പ്ലേറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് റിമൂവിങ് മോയ്സ്ചർ and other adsorbed substance from the surface of any adsorbent by heating at high temperature so that adsorbent activities retain. അപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവേഷൻ തന്നെ എന്താ സംഭവം, അതായത് ഈ TLC പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള മോയ്സ്ചറും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസൊക്കെ അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ TLC പ്ലേറ്റിലുള്ള മോയ്സ്ചറൊക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും. പിന്നെ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസൊക്കെ എന്തായി പോവും, ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസൊക്കെ റിമൂവ് ആയി പോവും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലേറ്റിനെ. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മൊബൈൽ ഫേസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെവലപ്പിംഗ് ലിക്വിഡ് വിച്ച് ട്രാവൽസ് അപ്പ് ദി സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. So the type of mobile phase selected depends upon the nature of the substance to be separated, nature of the stationary phase and mode of chromatography. Usually the solvents used are petroleum ether, benzene, carbon tetrachloride, chloroform etc. So different types of solvents നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിൻ്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ മോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ ഫേസസ് ആണ് പെട്രോളിയം ഈത്തർ, ബെൻസീൻ, കാർബൺ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, ക്ലോറോഫോം. നെക്സ്റ്റ് സ്പോട്ടിങ്. ഇപ്പോൾ for spotting 1% solution of the standard is spotted using a capillary tube or micropipette. പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദി സ്പോട്ട് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് 2 cm above the base of the plate and spotting area should not be immersed in the mobile phase in developing chamber. The sample is applied on the narrow band and width of the band must be as narrow as possible. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫീൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് 1% സാമ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു 2 cm എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരണം. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിൻ്റെ താഴേന്ന് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തു നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു 2 cm മെഷർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ലൈൻ വരണം. ആ ലൈനിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ സ്പോട്ട് ഇടേണ്ടത്. ആ സ്പോട്ടുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം, 2 cm ഡിസ്റ്റൻസ് ആ സ്പോട്ടുകൾ തമ്മിലും വേണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈക്രോ പിപ്പറ്റോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിലെ പോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് എന്ത്, TLC പ്ലേറ്റിലുള്ള നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും സോൾവെൻറ്റിൽ മുങ്ങാൻ പാടില്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പേപ്പറിലെ പോലെ തന്നെ. നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പിംഗ് ചേമ്പർ. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പേർപ്പസ് ഓഫ് TLC പ്ലേറ്റ് റൺ ഇൻ മൊബൈൽ ഫേസ്. ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പിംഗ് ചേമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അതായത് ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക് ചേമ്പർ തന്നെയാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് ചേമ്പർ. അത് നമ്മളെ ലാബിൽ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കും TLCക്കും എല്ലാം ഒരേ ഡെവലപ്പിംഗ് ചേമ്പർ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം.
Development of TLC plate. Different development techniques are used for efficient separation. They are one-dimensional development, two-dimensional development, horizontal development and multiple development. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലാദ്യത്തതാണ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ലൈക്ക് കൺവെൻഷണൽ ടൈപ്പ്, ദി സോൾവെൻറ്റ് ഫ്ലോസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഗ്രാവിറ്റി ആൻഡ് സ്പോട്സ് ആർ കെപ്റ്റ് അറ്റ് ദി ബോട്ടം പോർഷൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ ഓർ TLC plate and kept in chamber with mobile phase solvent at the bottom. ഇപ്പോൾ വൺ ഡയമെൻഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് സ്പോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ ഉണ്ടാകുക പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയാണ്, സോൾവെൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാവിറ്റിക്കെതിരെയാണ്. അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്കാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫേസ് മൂവ് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മളെ ലാബിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ ഇത് തന്നെയാണ് വൺ ഡയമെൻഷനൽ. ടു ഡയമെൻഷനൽ ടെക്നിക് or two-dimensional TLC, the paper is developed in or the gel or the TLC is developed in one direction and after development the paper is developed in second direction. ഇത് നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ സംഭവം നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമാറ്റിക് ഫിലിം പഠിച്ചതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും. അതായത് ആദ്യം ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ TLC നടത്തുക, എന്നിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ TLC നടത്തുക. ഇനി ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് different types ഉണ്ട്. After development of chromatograph, the spots should be visualized. Detecting colored spots can be done visually. For detecting colorless spots, any one of the following technique can be used. അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ഷൻ ആണ് അടുത്തത്. അതായത് ഈ സ്പോട്ടിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ സ്പോട്ടിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ TLC ചെയ്തിട്ട് എന്താണ്, നമുക്ക് സ്പോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിന് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ, നമുക്ക് കാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ കളർ ഇല്ലാത്ത സ്പോട്ടാണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ രണ്ട് ടൈപ്സ് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സും സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സും. ദി നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് when it can be detected but not exact nature of the compound. By non-specific method, the exact nature of the compound cannot be detected. Example is iodine chamber method, where brown or amber spots are observed when the paper is kept tanked in few iodine crystals at the bottom. Next is the UV chamber. The fluorescent compounds can be detected using UV light. അപ്പോൾ നോൺ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സിൽ നമുക്ക് ആ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് നേച്ചർ നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അയഡിൻ ചേംബർ മെത്തേഡ്, അതായത് അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അയഡിൻ വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ അയഡിൻ വേപ്പേഴ്സ് ഈ സ്പോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അംബർ കളർ വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ സ്പോട്ടിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ അടിയിൽ അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈ അയഡിൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അയഡിൻ വേപ്പർ ഈ TLC പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്പോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടുമ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിനൊരു ബ്രൗൺ കളർ വരും. അടുത്തതാണ് UV ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ UV ലൈറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് വഴി നമുക്ക് ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് നേച്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക്. അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് നേച്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിറ്റക്ഷൻ മെത്തേഡ്സാണ് സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സ്. ഇപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് മെത്തേഡ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിയേജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും. അത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഫോർ ഫിനോളിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനും. പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺലി ലാബിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിൻഹൈഡ്രനിൻ അസിറ്റോൺ ആണ്. അത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കും തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിൻഹൈഡ്രനിൻ അസിറ്റോൺ ആണ്. പിന്നെ ഡ്രങ്കഡ് ഓഫ് റിയേജൻ ഫോർ ആൽക്കലോയിഡ്സ്, ഇത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി തന്നെയാണ്. പിന്നെ 3,5-ഡൈനൈട്രോബെൻസോയിക് ആസിഡ് ഫോർ കാർഡിയക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്, ഇത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ്. അതായത് 2,4-ഡൈനൈട്രോഫിനൈൽ ഹൈഡ്രസിൻ ഫോർ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്. സോ വാട്ട് ആർ ദി സ്റ്റെപ്സ് in thin layer chromatography? First we have to develop the container. Next we have to prepare the TLC plate. In the third step we have to spot the sample. In the fourth step we develop the plate, and fifth step we visualize the pores. So how to develop the container? ആദ്യം ഒരു ബീക്കർ എടുക്കുക. ആ ബീക്കറിലേക്ക്
ബീക്കർ നമ്മളൊരു വാഷ് ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് മൂടുക. അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ TLC ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ചെറിയ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സ്ലൈഡിൽ TLC ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ബീക്കർ എടുക്കുക. ബീക്കറിനെ നമ്മൾ ഒരു വാഷ് ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടി വെച്ച് കവർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? സോൾവെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് TLC പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു സ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ, അതായത് 1 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലേക്ക് താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സാമ്പിൾസ് സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി സ്പോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് സാമ്പിളിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ പിപ്പറ്റിൻ്റെ ടിപ്പ് വെച്ചിട്ടും സ്പോട്ട് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ TLC പ്ലേറ്റിനെ നമ്മൾ ഈ സോൾവെൻറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്പോട്ട് ചെയ്ത സാമ്പിളിൻ്റെ സ്പോട്ട് ഒരിക്കലും സോൾവെൻറ്റിൽ മുങ്ങാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ബീക്കർ മൂടി വെക്കും. എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് വരെ സോൾവെൻറ്റ് റൺ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കും. വിഷ്വലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിൻഹൈറിനൊക്കെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്പോട്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ ചെയ്യും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്, അതായത് ഡെൻസിറ്റോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട്, അതായത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പോലെ തന്നെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിലും നമ്മൾ ഇതേ ടെക്നിക്സ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൻസിറ്റോമെട്രി ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് ഡെൻസിറ്റോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി, ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡെൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോമെട്രിയോ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിൽ ഉപയോഗിച്ച അതേ ടെക്നിക്സ് തന്നെ. അത് ഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്കാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റോമെട്രി വെച്ചിട്ട് ആ സ്പോട്ടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്പോട്ട്, അതായത് ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത സ്പോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കോമ്പോണൻറ്റ് നമ്മൾ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ പിന്നെ സ്പെക്ട്രോമെട്രിയോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കലോ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിനെ ഡെൻസിറ്റോമെട്രി വെച്ചിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്ക്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആ സ്പോട്ടിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത കോമ്പോണൻറ്റിനെ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ ഇല്യൂട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സെപ്പറേറ്റിംഗ് കോമ്പോണൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്പെക്ട്രോമെട്രിയോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കലോ മെത്തേഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ RF വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിയിലും പറഞ്ഞതാണ്. RF വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ ദി സൊല്യൂട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ദി സോൾവെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇത് സെപ്പറേഷൻ തന്നെയാണ്. പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി പോലെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് ആസിഡ്സ്, ആൽക്കഹോൾ, ആൽക്കലോയിഡ്സ്, അമൈൻസ് എക്സെട്ര. പിന്നെ ഒരു സാമ്പിൾസിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിന്, പിന്നെ റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രൊസീജിങ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പിന്നെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്യൂരിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇനോർഗാനിക് അയോൺസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിറ്റാമിൻസിൻ്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അധിക കാര്യങ്ങളും TLCൻ്റെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനോട് സിമിലർ ആണ്. അപ്പോൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി നല്ലോണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് TLCയും നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മെജോറിറ്റി കാര്യങ്ങളും പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫിനോട് സിമിലർ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിളും അതിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷനും വർക്കിങ്ങും ഒക്കെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രഫി സിമിലർ ആണ്. ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. അപ്പം താങ്ക് യു. ഇപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ TLCൻ്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്കായ HPTLC പഠിക്കും.